नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु स्वागत करुछि आउ एक नूतन वीडियो को। कौन आपण माने जानिछंती जे सूर्य देवंकु केउ प्रकारर जल चढ़ा जाए ओ केउ प्रकारर जल चढ़ा जाए नाही। केउ प्रकारर जल चढ़ाइबा द्वारा कौन सब असुविधा होइथाए। भगवान श्री कृष्ण कहिले सूर्य देवंकु एही प्रकारर जल चढ़ाइबा द्वारा मनुष्यर आयु कम होई जाइथाए। आसंतु जानिबा एही पौराणिक सत्यतार विस्तृति उपरे। सांग माने गोटे थर देवर्षि नारद भगवान श्रीकृष्ण पाखक आसिले एवं तांकु परिवार को पचारिबा को लागिले कि हे प्रभु सूर्यदेव को जल चढ़ाइबार कौन महत्व अछि ओ सूर्यदेव को काहेकि जल चढ़ा जाई थाए। सूर्यदेव को जल देवा द्वारा कौन फल मिली थाए तथा सूर्यदेव को जल देवार सर्वोत्तम विधि सब कौन रहिछि। समस्त कथा सुनिबा परे भगवान विष्णु कहिले हे देवर्षि आपण समग्र मानव जातिर कल्याण पाई उचित प्रश्न पचारिछंती। सूर्यदेवंक उपासना अत्यंत शुभ एवं फलदायी अटे। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल देवा उचित। हे देवर्षि मु आपणଙ୍କୁ एक पवित्र कथा सुनाउछि जहा द्वारा आपणଙ୍କର सबु द्विधा समाप्त होई जिवो एवं आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କର सबु प्रश्नर उत्तर मिली जिवो। जिए भी एही कथाटी को श्रवण करिवो ताकु 100 वर्ष जाए सूर्यदेवंकु जल देवार फल प्राप्त होई थाए। सेथिपई आपण एही कथा को अति संपूर्ण सहित ध्यानर सहित सुनंतु। सांग माने भगवान श्रीकृष्ण सूर्यदेवंक महिमा वर्णना करिबा पई देवर्षि नारद को एक पवित्र कथा सुनाइबा आरंभ कले। एही कथारे सूर्य को जल देवार उचित विधि एवं अत्यंत शक्तिशाली सूर्यदेवंक मंत्र विषय रे जानिबा। सेथिपई आपण माने मध्य एही कथाटी को अति ध्यानर सहित निश्चय सुनंतु। एही कथाटी को सुनिबा मात्रे आपण माननकु मध्य सूर्यदेवंकु जल देवार फल प्राप्त हेबा सहित भगवानंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त हेबो। आसंतु आरंभ करिबा एही पवित्र कथाटी को। भगवान श्रीकृष्ण कहिले हे देवर्षि नारद प्राचीन काल रे गोटे नगरी थिला। सेही नगरी रे मनोहर नामक ब्राह्मण निजर पत्नी मायावतीଙ୍କ सह बास करुथिले। मनोहर शास्त्र ज्ञान रे पारंगम थिले किंतु से निजर ज्ञान रे केबे भी सदुपयोग करू नथिले। से तांकर ज्ञानर उपयोग केवल धन उपार्जन पई ही करुथिले। मनोहर निज जीवन रे केबे भी दान धर्म करि नथिले। केबे भी सूर्यदेवंकु अर्घ्य अर्पण करू नथिले। से अत्यंत स्वार्थपर व अहंकारी स्वभावर लोक थिले। भगवान श्रीकृष्ण कहिले हे देवर्षि गोटिए थर मनोहर वन रे जीवा समय रे तांकु एक विषधर सर्प कामुड़ी देला जहा द्वारा तांकर मृत्यु होई गला। मृत्यु परे मनोहरंकु जमदूत जमपुर को नहीं गले। सेठारे जमराज मनोहरंकर पाप एवं पुण्यर मूल्यांकन कले एवं मनोहरंकु नरक को पठाई देले। मनोहर अनेक वर्ष जाए नरकरे सजा भोग कला एवं तापरे प्रायश्चित करिबा पई पुणी थरे तांकु मनुष्य जन्म प्राप्ति हेला। मनोहरंकर द्वितीय जन्म एक गरीब शूद्र घरे हेला एवं द्वितीय जन्म रे तांकु अत्यंत दुख भोगिबाकु पड़िला। से सेठारे बड़ हेबा परे तांकर बापा तांकर विवाह एक गरीब युवती सहित कराई देले एवं से तार स्त्री सहित वनरे एक कुड़िया करी रहिबा पई लागिला। विवाहर अनेक वर्ष परे भी मनोहर बा से शूद्रर कोनोसी संतान हेला नाही। सेथिपई से आहुरी भी अत्यंत दुखी रहिबाकु लागिला किंतु एतिकी रे तार दुख समाप्त हेला नाही। किछि वर्ष परे दैव जोगरे तार शरीर रे एक भयंकर रोग उत्पन्न हेला एवं से भयंकर कुष्ठ रोग रे पीड़ित होई गला। तार शरीर रे अगणित क्षत सृष्टि हेला आउ सेथिरु पूजा पानी बाहरिबाकु लागिला। एबे से शूद्र कोनोसी काम करि पारु नथिला एवं दिन सारा घरे पड़ी रहुतला। तार स्त्री जने पतिव्रता नारी थिले। ता स्वामींकर कुष्ठ रोग हेला परे भी से तांकर स्वामी को छाड़ी जाई नथिले। से तांको स्वामींकर नित्य सेवा करुथिला। से तांको स्वामी को ही परमेश्वर मानी तांकर पूजा करुथिला एवं ता स्वामी को पाई भोजनर व्यवस्था करुथिला।
ସେହି ଶୂଦ୍ର ବହୁତ ଥର ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କି କେଉଁ ଜନ୍ମର ପାପ ହେତୁ ମତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ସବୁବେଳେ ନିରାଶ ଓ ଉଦାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ସେ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସାଧୁ ସେ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଠିକ କରି ପୂର୍ବ ଭଳି ନିରୋଗ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଏହି ରୋଗ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ପାପ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କେହି ବି ଏଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାର ଉପାୟ କହିପାରିବି ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଉପାସନା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାମଦେବ ସମାନ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ବିଧି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ବିଧିକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ବଳବାନ ଶରୀର ତଥା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶୂଦ୍ର ବହୁତ ଧନବାନ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ବିଧି ଏବଂ କଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏମିତି ନିୟମ ଅଟେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ଏହା ବିନା ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରକାଶ, ସକାରାତ୍ମକ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମତା, ଶକ୍ତି ଆଦିର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର ଉପାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜାତକରେ ଅନେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଉପରେ ବି ଏହାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାଜରେ ଭରପୁର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯଶ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ପରିଣାମ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଲେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ନିୟମର ପାଳନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାପରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ
ଏବଂ ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରେ ରଶ୍ମି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅକାରଣରେ ବିବାଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଖରାପ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ହାତରେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଜଳକୁ 2 ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ନେଇ କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ହାତର ଆଞ୍ଜୁଳି ବନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାତର ତର୍ଜନୀ ଏବଂ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଅଶୁଭ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ହାତରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର 2 ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଉଦୟ ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଜାଗାରେ 4 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳପାତ୍ରରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ। ତମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ତମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର କୌଣସି ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ନିଜର ତେଜରେ ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ଅନ୍ନ ପ୍ରାଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖୁଥିବା ଜଳକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପେଟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଖାଲି ଜଳର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଳପାତ୍ରରେ ଜଳ ସହିତ ନାଲି ଫୁଲ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଓ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ, ମହୁ, କ୍ଷୀର ବା ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଉଚିତ ସମୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ କି ଓಂ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହିମା ଅପରାପର ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ରବିବାରଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯଥା ତମ୍ବା, ଗହମ, ଗୁଡ଼, ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ସୂତକ ଅଛି,
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନସ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ବିଧି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।